Hello everyone, welcome to the part 5 video of past a NEET question from units and dimension. And kandipa those who are watching this video, right, you can also go through the previous parts and then you will have continuity of questions and the models and the patterns, right. Previous sessions we discussed pannadi, you will be able to follow those models of question very easily. Okay, so paranga, we will start with question. இப்போ இது 1993ல வந்தது. Turpentine oil is flowing through a tube. See, இந்த மாதிரி என்ன தெரியுமா, like sometimes when you see these statements, திடீர்னு என்ன we'll get distracted. என்னடா இது turpentine oil சொல்லிட்டு, பட் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆயில், okay, it's a fluid that is going to flow through a tube. பாருங்க, turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. இப்படி ஒரு டியூப் நம்ம எடுத்தா அந்த டியூப் குள்ள the oil is flowing. அந்த டியூபோட லெங்த் என்ன, L, and radius எவ்வளோ R. The pressure difference between the two ends எவ்வளோ P. So இப்போ pressure difference between both the ends என்னன்னு சொல்லிட்டு they are giving P. The viscosity of the oil is given by, viscosity ன்னு சொன்னா they are giving eta. இது என்ன தெரியுமா, coefficient of viscosity ன்னு சொல்லுவோம். என்ன, what do we call it as? Coefficient of viscosity. Okay, அதோட ஃபார்முலா என்ன பாருங்க, eta is equal to P into R square minus X square by 4VL. இதுல L தெரியும், R தெரியும், பட் X என்ன பாருங்க, V is the velocity of the oil at a distance X from the axis of the tube. இப்போ அந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து, ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல வரும். ஸோ ஆக்சிஸ்ல இருந்து இஃப் யூ மெஜரிங் இட், ரைட், பாருங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் X நம்ம எடுத்தா அங்க வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி வேல்யூ V. நீங்க அந்த ஃபார்முலா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா you will be able to see that as x ஓட வேல்யூ is increasing, right, v அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்முலா பாருங்க, v நமக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ v will be equal to what, p into r square minus x square by 4 eta l அப்படி வரும். ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ as x ஓட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, v என்னது, v ஓட வேல்யூ குறையும். ஏன்னா பிகாஸ் when you have a liquid going through a tube, right, the velocity will be maximum along the axial line. And a viscous forces irukadnala, what is it, and you go closer to the tube surface, right, அப்படியே velocity value keeps on decreasing. Okay, so இதெல்லாம் anyway we will study this in the properties of fluid. But இங்க என்ன பாருங்க, what is our task here? இங்க என்ன task, we have to find the dimensions of the eta. And usually eta dimensions சொன்னா we will use the Stokes law. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு previous problemல we have discussed about the actually அந்த problem என்னன்னா, like find the dimensions of eta. அங்க இந்த information ஒன்னும் கொடுக்காம they have just asked what is the dimensional formula for eta ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, அப்ப என்னன்னா we will usually go with the Stokes law. Okay, so Stokes law பத்தி you can refer to that previous video. இல்லைன்னா we will anyway cover that in our properties of fluid la we will cover that. Okay, பட் இங்க பாருங்க, they are clearly giving us a formula. நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அப்படியே when you apply the principle of homogeneity, right, இங்க பாருங்க ஃபார்முலாக்குள்ள என்ன இருக்கா, term 1 term 2, லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டேர்ம் இருக்கா, ரைட் சைடில் ஒன்று. ஓகேவா, ஸோ இதுக்காக we will just analyze the actual one. ஏன்னா இதுல இருந்து ரெடிமேடாக வரும். eta is equal to what, p into r square minus x square by 4VL. ஓகேவா, இங்க பாருங்க இதுல என்ன, we have லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டேர்ம் இருக்கா, ரைட் சைடில் ஒரு டேர்ம் இருக்கா. ஓகேவா, so principle of homogeneity based பண்ணி என்ன, the terms of expression will have the same dimensions. அப்படிதானா, so left side என்ன eta, dimension formula will be same as what, p. pressure dimension formula என்ன, m l power minus 1 t power minus 2. இங்க பாருங்க r square ஆகட்டும் x square ஆகட்டும், both are representing what, square of the length. அது ஒரு l square. denominatorல 4 ன்னு சொன்னா numerical constant, அதுக்கு dimensions கிடையாது. v ன்னு சொன்னா பாருங்க l t power minus 1, திருப்பி L ன்னு சொன்னா லெங்த் தானா, L ஸ்கொயர் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பாருங்க, m l பவர் minus 1 t பவர் minus 2. இங்க டினாமினேட்டர்ல ஒரு t பவர் minus 1 இருக்கா, அது அப்படியே நம்ம நியூமரேட்டர் எடுத்துட்டு போனா it will become what, t ஆயிடும். so m l பவர் minus 1 t பவர் minus 1. இதுதான் ஈவன் நம்ம அந்த ஸ்டோக்ஸ் லா பேஸ் பண்ணி when you calculate, right, ஒரே வேல்யூ தான் வரும். ஏன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகாது கண்டிப்பா. ஸோ அப்படி பண்ணா இல்லைன்னா you use this expression, right, கண்டிப்பா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன, it will be what, m l power minus 1 t power minus 1. பாருங்க ஆப்ஷன் டி.
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க 1993ல வந்தது. த டைம் டிபெண்ட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இங்கே நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கா பின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட டைம் டிபெண்டன்சி எப்படி? பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் இன்டூ இஎக்ஸ்பி. இஎக்ஸ்பின்னு சொன்னால் வி டேக் இட் ஆஸ் வாட் தி எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட். இப்படி ஒரு இது இருக்கு நம்ம கிட்ட அந்த டைம் டிபெண்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? இங்க என்ன t represents time and a is a constant. இந்த ஃபார்முலா ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் பேஸ் பண்ணி we have to tell what is the dimensions of a. நீங்க பாருங்க, சப்போஸ் என்ன ஒரு எக்ஸ்பொனன்ட் அப்படி ஒரு பவர்ல என்ன இருக்கும், you will have a number அப்படிதானா? ஸோ e power 1 இருக்கும், e power minus 0.5 என்னன்னா there will be a number. ஸோ அப்போ அந்த வாட் எவர் த திங் தட் இஸ் தேர் இன் த பவர், ரைட், என்ன தெரியுமா? it should be dimensionless. என்னது? it should be what? Dimensionless. இப்போ பாருங்க இங்க என்ன, what is the thing in the power a minus a into t square? It should be dimensionless. ஆல்ரெடி t square dimension இருக்கு, என்ன டைம், ஸோ t square. ஸோ கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா, a should have dimensions of t power minus 2. அப்போதான் என்ன, overall it will become what? Dimensionless ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ தி dimensions of a ன்னு கேட்டா what it should be? It should be what? t to the power of minus 2. Option B the answer. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க 1991ல வந்தது. இட்ஸ் a basic error question. A certain body weighs 22.42 grams and அதோட வால்யூம் என்ன பாருங்க 4.77 cc. cc ன்னு சொன்னா cubic centimeter. ஓகேவா? the possible error in the measurement of mass and volume கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுல பாருங்க டெல்டா m எவ்வளோ 0.01 grams, m எவ்வளோ பாருங்க 22.42 grams. delta v error value, possible error 0.1 cc, v எவ்வளோ 4.7 cc. இப்போ என்ன, then the maximum error in the density எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இங்கே என்ன தெரியுமா, if you look at the density formula as mass by volume, we have அந்த simplified error relation இருக்கு தெரியுமா? என்ன, what is the simplified error relation? அந்த relative error formula delta rho by rho is equal to இங்கே m பவர் எவ்வளோ 1, அந்த மாதிரி v பவர் எவ்வளோ 1, 1 into delta m by m plus 1 into delta v by v. So maximum நீங்க இந்த error questions ல பார்த்தா we will get questions based on this general expression, அந்த error formula ன்னு சொல்லுவோம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் we will get. அப்படியே நம்ம ரெண்டு பக்கம் 100 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும், delta rho by rho into 100 சொன்னா percentage error in the density. இங்க பாருங்க delta m by m into 100. So delta m எவ்வளோ 0.01 by m எவ்வளோ 22.42 into 100 plus delta v by v 0.1 by 4.7 into 100. பாருங்க 1 by 22.42 plus 10 by 4.7. ஆப்ஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, we will get only what? Approximate. ஓ 10 by 4.7 சொன்னா that is nearly what? 2. மாதிரி 1 by 22.42 என்ன, because we don't need to get the answer to the last decimal place வரைக்கும் நம்ம calculate பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? 1 by 22.42 சொன்னா what is normally 1 by நீங்க 1 by 20 எடுத்தா what is it? It is 0.05. ஸோ கண்டிப்பா இது அவ்வளவா வராது வேல்யூ. ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா the value will be what? Nearly 2 approximately. ஏன்னா நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏல என்ன சொல்றாங்க 22 சொல்றாங்க, ஆப்ஷன் பி ல 2. ஸோ கண்டிப்பா நியரஸ்ட் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா what is it? Option B, which is 2%. And in the simplified formula we will only get what? The approximation. And in the formula this is a approximation. Approximation பண்ணி தான் இந்த நமக்கு இந்த formula வரும். ஓகேவா? So option C ல 0.2 கண்டிப்பா கிடையாது, option D ல என்ன 0.02. So இதுக்கு என்ன closest option என்ன we will choose option B. So அதுதான் maximum error in the density ஓட estimation. ஓகேவா? அப்படி ஏன்னா பிகாஸ் சி இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் டெசிமலுக்கு கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. அப்படி நம்ம பண்ணதா we will be able to save some time. இல்லைன்னா சப்போஸ் நீங்கள் உட்காந்துட்டு you are doing 1 by 22.42 நீங்கள் அப்படி டிவிஷன் பண்ணனா அதுக்குள்ளேயே you will be losing some half or 1 minute. அவ்வளோதானா? ஏன்னா 1 minute சொன்னால் that is most precious for us. அடுத்தது பாருங்க, the dimensional formula of the permeability of the free space. See இந்த மாதிரி +2ல வர whatever the physical constants ஆகட்டும் or quantities, permeability of free space ன்னு சொன்னா we will call it as what? mu naught ன்னு சொல்லுவோம். So when we go to the respective chapters, right,
those students who are currently in the +1, in the +1 some of you guys are there, right? நீங்க என்ன, if you are not able to comfortably solve these questions, don't worry too much. ஏன்னா கண்டிப்பா when we go to those chapters in +2, right, நீங்க ஈஸியாவே இந்த மாதிரி questions எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். நீங்க பாருங்க, இதுக்கு என்னன்னா we will use this concept of force between two current carrying wires. இப்போ நம்ம கிட்ட there are two parallel current carrying wires, I1 and I2 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, separated by distance d. ஏதாவது ஒரு வயர் நம்ம எடுத்தா force acting per unit length on the wire, and what is the formula for the force acting per unit length on the wire? mu naught I1 I2 by 2 pi d. ஓகேவா, ஸோ இந்த ஃபார்முலா பற்றி ஃபுல்லாகவே we will learn in +2. அந்த ஃபார்முலா எப்படி டெரிவேஷன் வரும் அதெல்லாம் you will learn in +2. பட் இங்கே என்ன, அந்த வெறும் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்துட்டு we will be able to solve this question. இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டேர்ம் அந்த மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்கிற டேர்ம் have the same dimensions. F1 சொன்னா என்ன, ml t power -2 டிவைட் பை லெங்த் எழுதானா mu naught, அதுதான் நமக்கு வேண்டியது. I1 into I2 சொன்னா I ஸ்கொயர் கரண்ட் வேல்யூ தான். டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன, I நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா, இல்லைன்னா you can also take it as what a. நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்க, அவங்கள ஐன்னு சொல்லல, they are saying what a ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக we can go with what. ஏன்னா ஒரு சில ஈவன் நம்ம பாஸ்ட் இயர் கொஷின்ஸ் கொள்ளையே we have seen sometimes என்ன they are using symbol I, sometimes என்ன they are using symbol a. ஏன்னா both are acceptable. ஓகேவா, டினாமினேட்டர் பாருங்க, what is it, 2 pi சொன்னால் நம்பர், அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கிடையாது. dன்னு சொன்னால் திருப்பி எல், அப்படியே அந்த எல் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு வேண்டியது என்ன, mu naught தானா, அப்படியே அந்த a ஸ்கொயர் நம்ம லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தால் what is it, ml t power -2 டிவைட் பை a ஸ்கொயர் ஆகிடும். அதுதான் mu naught ஃபார்முலா. ஸோ பாருங்க, what is it, ml t power -2 a power -2 எங்கே இருக்கா, where is it, ஆப்ஷன் a. அப்படி ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, then we will be taking a lot of time to approach this question. அதுக்காக தான் when we go to the +2 topics, right, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட்டட் ஆகட்டும் ஆர் மேக்னட்டிசம் ரிலேட்டட், அங்கே அந்த மாதிரி எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸோட டைமென்ஷன்ஸ் ஈஸியாகவே நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, அடுத்தது பாருங்க, திருப்பி இங்கே ஒன்று கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் தி டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் எஃப் ஆஃப் அ மாஸ் எம் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் அ ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே. என்ன, நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கூட என்ன we are suspending a object of mass m. ஸ்ப்ரிங்கோட கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ, k. ஓகேவா, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலாவே கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் இட் பாருங்க, வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா, f is equal to a into m power x k power y ன்னு சொல்லிட்டு, இதில் a ன்னு சொன்னால் is a dimensionless constant, numerical constant. அதுலேருந்து we have to tell what is the value of x and y. இங்கே பாருங்க, frequency ன்னு சொன்னா what is the dimensional formula for frequency, t power -1 1 by time period. mass ன்னு சொன்னா what is the dimensional formula, m, அது நமக்கு தெரியும். இங்க பாருங்க, k என்னன்னு தெரியுமா, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துட்டு அதை நம்ம எலாங்கேட் பண்ணா இல்லைன்னா கம்ப்ரெஸ் பண்ணா there will be a restoring force. என்ன சொல்லுவோம், there will be a restoring force. அந்த ஸ்ப்ரிங் கூட there will be a restoring force. ஓகேவா, ஏன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் எலாங்கேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, எப்படி ஸ்ப்ரிங் வில் ட்ரை டு கோ பேக் டு த ஒரிஜினல் சைஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் திருப்பி ஸ்ப்ரிங் வில் ட்ரை டு கோ பேக் டு த ஒரிஜினல் சைஸ். அந்த ஒரு ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக போகிற ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ மட்டும், அந்த வேல்யூ மட்டும் என்ன தெரியுமா, இட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட், k டைம்ஸ் ஆஃப் x. இந்த x அந்த x கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. வாட் இஸ் திஸ் x, திஸ் இஸ் வாட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன். வேணும்னா we can just take it as what, k into l நம்ம எடுக்கலாம். l is what, the amount of elongation or amount of compression. இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can tell what is the dimensions of the k. அதுக்காக தான் we are discussing it. இங்க பாருங்க, லெஃப்ட் சைடில் என்ன ஃபோர்ஸா, ml t power -2 is equal to ரைட் சைடில் k into l, அந்த l அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k ஓட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி we can also call it as a stiffness constant சொல்லலாம். அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா, m t power -2. ஓகே, இப்போ பாருங்க, நமக்கு வேண்டியது என்ன, we are looking for what, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலாலேருந்து we have to tell what is the value of x and y. அந்த x and y ஓட வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அதுதானா, என்ன we have to calculate what is the value of x and y. பாருங்க எப்படி, how we can calculate the value of x and y.
டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு என்னது லெஃப்ட் சைடில் வாட் தே ஆர் சேயிங் ஃப்ரீக்வன்சி அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன t பவர் -1 should be equal to principle of homogeneity ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட லெஃப்ட் சைடு அந்த மாதிரி ரைட் சைடு ரைட் மஸ்ட் ஹேவ் த சேம் டைமென்ஷன்ஸ் ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் ரைட் சைடில் ஏன்னு சொன்னால் டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் கிடையாது m பவர் x அப்படியே m பவர் x k பவர் y k என்ன பாருங்க ஓகே இப்போ என்ன we have to tell what are the values of x and y எப்படி how do we perceive அங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிற காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அக்ரிகேட் பண்ணணும் காமன் டேர்ம்ஸ்னா இங்கே அவ்வளோவா காம்ப்ளெக்சிட்டி கிடையாது பாருங்கள் இங்கே m இருக்கா பவர் x அந்த மாதிரி m பவர் y என்ன பாருங்கள் m பவர் x + y வரும் அந்த மாதிரி t பவர் -2y அவ்வளோதானா ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஒன்று m கிடையாது என்னது m பவர் 0 மாதிரி நம்ம எடுக்க போகிறோம் இன்டூ t பவர் -1 அப்படியே நம்ம பவர்ஸ் ஆஃப் m அந்த மாதிரி பவர்ஸ் ஆஃப் t நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பவர் ஆஃப் m பாருங்க 0 ரைட் சைடில் x + y ஸோ என்ன வரும் 0 = x + y அப்படின்னு என்ன தெரியுமா x = -y ஓகே அது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த பவர் ஆஃப் t பாருங்க என்ன லெஃப்ட் சைடில் -1 ரைட் சைடில் -2y ஸோ -1 = -2y அப்போ என்ன தெரியுமா அந்த 2 அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் y will be coming as what half y half சொன்னால் x எவ்வளோ பாருங்க மைனஸ் ஸோ என்ன what is the answer x ஓட வேல்யூ -half y ஓட half எங்கே இருக்கு பாருங்க x -half y half அப்படி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் சீன் நிறைய தி டைமென்ஷனல் அப்ரோச் ஃபார் ஃபைண்டிங் வாட் ரிலேஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க திருப்பி இங்கொன்னும் சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் தி கோஷன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஈட்டா அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன்ஸ் viscosity formula, right? The viscous force acting between two liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z. நீங்க பாருங்க இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சப்போஸ் நம்ம ஒரு லிக்விட் லேயர் பை லேயர் மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது என்னது சப்போஸ் நம்ம லேயர் 1 எடுத்தா இது என்னது லேயர் 2. ஜஸ்ட் லைக் நமக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி when you try to move an object on another surface, right? நடுவில் என்ன we'll have a force that is resisting the relative motion. சேம் இங்கேயும் அப்படிதான் when you have a layer trying to move over the other liquid layer there will be அந்த resistance நம்ம சொல்ல போகிறது கிடையாது, we'll call it as what drag force ன்னு சொல்லுவோம் or viscous force. சப்போஸ் இங்க இந்த கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் இந்த பக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன தெரியுமா அந்த ஓப்பன் எண்ட்லேருந்து when you are coming towards the contact surface, ஓப்பன் எண்ட்லேருந்து சப்போஸ் திஸ் இஸ் த ஓப்பன் எண்ட் வச்சுக்கோங்க, அந்த பக்கத்தில் வந்து when you are coming towards the contact surface, right, என்ன the change in velocity will be coming as negative. ஏன் தெரியுமா the layer which is just in contact with the அந்த surface, சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ரிவர் பெட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, the water is flowing over the surface of that, நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க என்ன at the bottom most end தெரியுமா velocity ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எங்கே where the speed will be highest at the top, அதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ you have சர்ஃபேஸ் மேலே there is a water flowing வச்சுக்கோங்க, எங்கே நமக்கு ஸ்பீட் ஜாஸ்தியாக வரும் at the top layer, bottom most layer என்ன தெரியுமா ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி it will be almost in contact with the surface அப்படி ஓகேவா. ஸோ எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா பிகாஸ் we want to understand the formula. இந்த ஃபார்முலா பற்றி திருப்பி we will learn when we go to the properties of fluid. பட் ஏன்னா டெல்டா பி நெகட்டிவாக வரும். சப்போஸ் வி ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்லேருந்து we will see a distance of delta z, அந்த கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எவ்வளோ டெல்டா வி நம்ம எடுத்தா திஸ் டெல்டா வி பை டெல்டா z இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா. வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்னு சொன்னால் சப்போஸ் நம்ம ஒரு டைரெக்ஷன் எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே என்ன z டைரெக்ஷன் நம்ம எடுக்க போகிறோம், சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இந்த டைரெக்ஷன் பை த சேஞ்ச் இன் தி லென்த் கவர்ட் அந்த பர்டிகுலர் டைரெக்ஷனில். இங்கே லென்த் கவர்ட் இன் த z டைரெக்ஷன் சொன்னால் டெல்டா z தானே அப்படி ஓகேவா. இந்த ஃபார்முலா பாருங்க, the drag force between the two layers. இப்போ சப்போஸ் நம்ம அந்த லேயரோட ஏரியா ஏன்னு எடுத்தா what is the drag force formula minus eta a delta v by delta z. எதுக்காக இங்கே மைனஸ் வர தெரியுமா பிகாஸ் டெல்டா வியோட வேல்யூ will be what நெகட்டிவ், அதுக்காக தான் we have to keep a minus here. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we will see lot of properties of
ஏன்னா பிகாஸ் when you look at the viscous force, right, அது என்னன்னா ஓரளவுக்கு யூ கேன் see it similar to what the friction, பட் கண்டிப்பா என்னன்னா we'll have some differences. அதெல்லாம் we will learn about it later. நீங்க பாருங்க, இங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் என்ன தெரியுமா, the viscous force will depend upon the area, but friction அப்படி கிடையாது. friction will not depend upon the area. அதெல்லாம் you will get this in the friction chapter குள்ள, laws of motion chapter குள்ள friction will study. அந்த மாதிரி properties of fluids ல we'll talk about the nature of these viscous forces. இங்க என்ன நம்ம பண்ண வேண்டியது, we'll just have to look at what is the dimensional formula for eta. எப்படி சேம் கான்செப்ட் தானா. ஸோ ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நம்ம கிட்ட, left hand side என்ன இருக்கா, what is it, force mlt power minus 2 should have the same dimensions of the right hand side. மைனஸ் அதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது, ஏன்னா வெறும் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். இங்கே பாருங்க, ஈட்டா அதுதான் நமக்கு வேண்டியது. ஏன்னு சொன்னால் ஏரியா எல் ஸ்கொயர், டெல்டா வின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி, டிவைட் பை டெல்டா ஜெட்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அலாங் த ஜெட் ஆக்சிஸ். எல் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு வேண்டியது ஈட்டானா அப்படியே அந்த எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும். எம்எல் டி பவர் மைனஸ் 2 பை எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 1. இதுதான் ஈட்டோட ஃபார்முலா, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. பாருங்க, ஒரு எல் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம், நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல ஒரு எல் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ், அப்படியே ஒரு எல் கேன்சல் பண்ணா அந்த மாதிரி. ஸோ எம் எல் நியூமரேட்டர்ல எடுத்துட்டு போனால் இட் வில் பி வாட், எல் பவர் மைனஸ் 1 ஆயிடும். டினாமினேட்டர்ல டி பவர் மைனஸ் 1 இருக்கா, ஸோ அது என்ன, வி வில் டேக் இட் டு த நியூமரேட்டர் சொன்னா இட் வில் பிகம் வாட், டி ஆயிடும். ஸோ எம் எல் பவர் மைனஸ் 1, இங்க பாருங்க டி பவர் மைனஸ் 2 t power 1, what is it, t power minus 1 overall. இது eta ஓட ஃபார்முலா. So பாருங்க, what is it, m l power minus 1 t power minus 1. So என்ன, what is the answer, it is what, option D தானா, அப்படி. ஓகே. So அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, 1989ல வந்தது. if x is equal to at plus bt square, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கா, where x is the distance traveled by the body in terms of kilometers and t is in seconds. ஸோ பாருங்க, எக்ஸோட யூனிட் என்ன, இட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த கிலோமீட்டர்ஸ், கிலோமீட்டர்ல வரும். டி எப்படி பாருங்க, டி இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட்ஸ். தென் த யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. சேம் இது என்ன தெரியுமா, அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி. இங்க பாருங்க, நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி பிளஸ் பிடி ஸ்கொயர்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்குள்ள வி ஹாவ் 3 டேர்ம்ஸ், 1 2 3. அந்த ஒரு டேர்மோட யூனிட்ஸ் மஸ்ட் பி வாட், சேம். ஓகே, அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏன்னா we can add length to length. இப்போ சப்போஸ் இப்போ இங்க பாருங்க, 10 meter is equal to 6 meter plus 4 meter அப்படி சொல்லலாம். So which means what, we can add lengths. அந்த மாதிரி we can add times, பட் length கூட நம்ம டைம் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோ இல்லைன்னா ஈக்குவேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, then the terms of the expression or equation கண்டிப்பா என்ன, they must have the same units. அந்த மாதிரி they will also have the same dimensions. இங்க பாருங்க, x ஓட யூனிட் என்ன, கிலோமீட்டர், should be same as what, the unit of b into t square. b நமக்கு தெரியாது, அதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். into t square சொன்னா செகண்ட் ஸ்கொயர். இப்போ நமக்கு வேண்டியது b தானா, அப்படியே அந்த செகண்ட் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் நம்ம எடுத்துட்டு போனா இட் will go to the denominator. பாருங்க, b ஓட என்ன, கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், அவ்வளவுதான். இது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி, ஆப்ஷன் சி. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, 1989ல வந்தது. of the following quantities which one has the dimensions different from the remaining 3. இங்க என்ன, they are giving us அந்த 4 optionsல they are giving us the quantities. அதுல என்ன தெரியுமா, one of them is having different dimensions from the other 3. எப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ என்ன, ஒன்னு we have to calculate. ஆப்ஷன் ஏ என்ன இருக்கா, எனர்ஜி per unit volume. எனர்ஜின்னு சொன்னா ml square t power minus 2 per unit volume சொன்னா தெரியுமா, அப்படியே நம்ம டிவைட் பை வால்யூம். வால்யூமோட ஃபார்முலா என்ன, எல் கியூபா. ஸோ எம் டி பவர் மைனஸ் 2 பை எல், இது என்ன தெரியுமா, எம் எல் பவர் மைனஸ் 1 டி பவர் மைனஸ் 2, இதுதான் ஏ. அப்புறம் பாருங்க பி, ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா. ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் 2 பை எல் ஸ்கொயர், ஏரியா எல் ஸ்கொயர். இது என்ன தெரியுமா, எம் எல் பவர் மைனஸ் 1 டி பவர் மைனஸ் 2. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம். voltage and charge per unit volume.
இங்க என்ன தெரியுமா, வோல்டேஜ் இன்டு சார்ஜ்னு சொன்னா தட் இஸ் the dimensions of the work or energy, same ml square t power minus 2 by volume. இது என்ன, அப்ப கண்டிப்பா என்ன, a b c எல்லாத்துக்கும் என்ன, we are having the same dimensions. என்ன தெரியுமா, what is it, m l power minus 1 t power minus 2. ஸோ நம்ம அந்த ஆப்ஷன் டி சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. என்ன பாருங்க, a b c எல்லாத்துக்கும் என்ன, we have the same dimensions, right? ஸோ கண்டிப்பா என்ன, the odd man out சொல்லலாம். This will be what, option D தானா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் குள்ள what will be the odd man out, option D தான், it will be what, odd man out. ஓகே, இப்போ பாருங்க, வேணும் நம்ம செக் பண்ணலாம். angular momentum இதுக்கு என்ன தெரியுமா, if you take a particle mass m, ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, which is going in a circular path of radius r. இப்போ இந்த பார்ட்டிகளோட angular momentum அது எப்படின்னா, we will give it like this, angular momentum of the particle, right, which is going in a circular path. அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா, m into v into r. இங்க பாருங்க, m ன்னு சொன்னா mass of the particle, v ன்னு சொன்னா velocity, r ன்னு சொன்னா திருப்பி. ஸோ பாருங்க, what is it, ml square t power minus 1. in fact angular momentum அந்த மாதிரி Planck's constantage ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா, what is it, ml square t power minus 1. பட் கண்டிப்பா என்ன, this is different from the other three options ஓட dimensional formula. ஓகேவா, அடுத்தது பாருங்க, 1989ல வந்தது the dimensional formula for the self inductance. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, this is all related to the +2 syllabus. இதுக்கு என்னன்னா, we should know at least one formula. so inductor ன்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, இண்டக்டர் காயில் சொல்லுவோம். இட் இஸ் a component of the electrical circuit. just like எப்படி நம்ம ஒரு கெபாசிட்டர் அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் இருக்கும், அந்த மாதிரி we'll also have what, inductor. ஒரு கெபாசிட்டர் நம்ம எடுத்தா it'll have a property called as capacitance, cn நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். அந்த மாதிரி for a resistor, right, என்ன we'll have a resistance value. அந்த மாதிரி for a inductor என்ன தெரியுமா, we'll have the self inductance L ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்க என்னன்னா, if you have a current I going through that inductor, the energy stored in the inductor, அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா, half into L into I square. அந்த இண்டக்டர் கூட there is a current I going through வச்சுக்கோங்க. the energy stored inside the inductor formula என்ன, half into L into I square. இது நமக்கு +2ல வரும். பட் இங்க என்ன, வெறும் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we'll see எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். என்ன கான்செப்ட் என்ன, சேம் தானா, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும் அந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் we must have the same dimensions. பாருங்க, லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்கா, எனர்ஜின்னு சொன்னா ரைட் சைட்ல ஹாஃப் டைமென்ஷன் கிடையாது. இங்க எல், அந்த எல் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் எல், இங்க எல்ன்னு சொன்னா வேணும்னா இல் ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ அப்போ ஈஸியாக நமக்கு இது பண்ணலாம். ஸோ இது என்ன தெரியுமா, அதை நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல எழுதுறேன். ஓகேவா, ஸோ இங்க எல்ன்னு சொன்னா பிளாக் கலர் நான் எழுத போறேன். ஓகே, இந்த பிளாக் கலர் எல்ன்னு சொன்னா என்னது, திஸ் இஸ் தி அந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸோட ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகேவா, அந்த மாதிரி இங்கே என்ன பாருங்க, இந்த பிளாக் கலர்ல எல்லாம் எழுதுற இது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன். அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஸோ half into L into I square. கரண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா கரண்டோட டைமென்ஷனல் சிம்பிள், ரைட், ஒரு சில இதில் என்ன they will take I and they will take, இல்லைன்னா they can also take it as what A. இங்க பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல A தான் வருது. ஸோ we'll take it as what, கரண்ட் ஸ்கொயர் சொன்னா A ஸ்கொயர் வரணும். அவ்வளோதானா, m L square t power minus 2 by A square. பாருங்க, what is it, m L square t power minus 2 A power minus 2. இதுதான் the dimensional formula for the self inductance னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, சோ என்ன பாருங்க, what is the answer, m L square t power minus 2 A power minus 2. அந்த மாதிரி when we go into this இந்த electromagnetic induction chapter, அதுக்குள்ள போனா அங்க என்ன தெரியுமா, செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் சொல்லிட்டு we learn about it. அந்த மாதிரி we will also learn about something called as mutual inductance. அதெல்லாம் we'll see. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, the dimensional formula for the torque. டார்க்கோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிட்டு they're asking. இப்படி suppose we are acting a force, torque சொன்னா turning effect of the force. ஒரு பாயிண்ட்ல this is a point where we are acting a force. ஓகேவா, இங்க என்ன, we will mark a reference point. ஓகேவா, என்ன we will mark a reference point. The turning effect of the force about that reference point. இப்போ அந்த reference pointல இருந்து the point where the force is acting, அந்த பாயிண்டோட பொசிஷன் வெக்டர் r பார் நம்ம எடுத்தா the turning effect of the force
with respect to that reference point. அதுக்கு என்ன தெரியுமா? It will be given by what? The cross product of r bar with f bar. இது பத்தி we will learn in vectors. அந்த மாதிரி we will also learn about this in கண்டிப்பா we will learn about this in rotation motion. இங்க நமக்கு வேண்டியது என்ன? just இந்த டார்க்கோட வேல்யூ தானா? so cross product ஓட magnitude ன்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா? it will be what? r into f into sin theta. இதுல theta is what? theta ன்னு சொன்னா the angle between the r bar and f bar vectors. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, பட் ஜஸ்ட் ஐடியாக்காக. இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can conclude what is the dimensions of the torque. எப்படி நான் காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க. what is the left side என்ன இருக்கா? torque. அதோட டைமென்ஷன் ரைட் should be equal to what? r ன்னு சொன்னா l, f ன்னு சொன்னா என்னது? mlt power minus 2. sin theta டைமென்ஷன் கிடையாது, trigonometry ratio. அவ்வளவுதானா? what is it? ml square t power minus 2. பாருங்க, இது என்னது? டார்க்கோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா. எங்க வருது பாருங்க? m l square t power minus 2. அப்படி. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, 1988ல வந்தது. if c and r denote the capacitance and resistance. நீங்க பாருங்க, c ன்னு சொன்னா capacitance, அந்த மாதிரி r ன்னு சொன்னா என்னது? resistance. the dimensional formula for the c into r. இது ஆல்ரெடி I think in one of the previous part வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இது என்ன தெரியுமா? if you have a capacitor and resistor which are connected to a battery, இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? RC circuit ன்னு சொல்லுவோம். அந்த RC circuit டைம் கான்ஸ்டன்ட், இதெல்லாம் நமக்கு +2 ல வரும். டைம் கான்ஸ்டன்ட், ஏன்னா அந்த சர்க்யூட்டுக்குள்ள கரண்ட் will be varying. அந்த கரண்ட் ஃபார்முலால we'll have what? டைம் கான்ஸ்டன்ட் ன்னு சொல்லிட்டு அதோட வேல்யூ எப்படி தெரியுமா? it will be coming as what? r into c. so அப்படின்னு பார்த்தா the value of this r into c or c into r, right? and it will be dimensionally same as what? time constant ன்னு சொன்னா டைம் தானா? so என்ன பாருங்க, it will be what? just dimensions of time t. time t ன்னு சொன்னா we can say it as what? m power 0, l power 0, t power 1. வேணும்னா we can even try and check if we can derive this in another method. okay, அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you take a capacitor, right? இந்த கெபாசிட்டருக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் will be given by half into c into v square. இது எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் inside the capacitor ஃபார்முலா. இதுல v ன்னு சொன்னா வோல்டேஜ். ஓகே, இதுல இருந்து c எப்படி வருது பாருங்க? 2 times e by v square. இதுதான் c. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ன்னு சொன்னா it is what? the voltage applied by current through resistor, right? என்ன what is the r value? voltage applied by current தானா? so அப்படியே c into r ன்னு சொன்னது 2e by v square into v by i. இதுல ஒரு v கேன்சல் ஆயிடும். டைமென்ஷன் வைஸ் மட்டும் பாருங்க. நியூமரேட்டர்ல என்ன? 2 times e ன்னு சொன்னா டைமென்ஷன்ஸ் வைஸ் எனர்ஜி தானா? ஓகே, டினாமினேட்டர்ல பாருங்க v into i இருக்கு. இப்போ என்ன? we are only looking at the dimensions wise. வெறும் அந்த டைமென்ஷன் வைஸ் மட்டும் பாருங்க. நியூமரேட்டர்ல 2 into e ன்னு சொன்னா இது என்னது? எனர்ஜி தானா? டைமென்ஷன்ஸ் வைஸ். டினாமினேட்டர் பாருங்க v into i. இது என்ன தெரியுமா? the voltage into current will be equal to what? power. so பாருங்க, what is it? energy by power ன்னு சொன்னா திருப்பி என்ன? energy by time. அப்படி இந்த எனர்ஜி கேன்சல் ஆயிடும், டைம் நியூமரேட்டர் போயிடும். so அந்த c into r dimension wise எப்படி? it is same as what? time. கண்டிப்பா என்ன? when you go to the RC circuit discussionல we will see எப்படி அந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வரும்னு. ஓகே, அந்த மாதிரி we also have LR circuit. ஒரு இண்டக்டர், L ன்னு சொன்னா ஒரு இண்டக்டர், அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் connected to a cell or a battery. அங்க என்ன தெரியுமா? டைம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ L by R. so கண்டிப்பா L by R dimension will be same as what? time. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, the dimensional formula for the angular momentum. இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்ம எடுக்க போறோம்? ஒரு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் m going in a circular path of radius r with a velocity v வெச்சுக்கோங்க. அந்த பார்ட்டிகலோட angular momentum formula என்ன? what is the formula for the angular momentum? m into v into r. இது பேஸ் பண்ணி we can tell what is the dimension formula. m ன்னு சொன்னா mass, v ன்னு சொன்னா velocity, r ன்னு சொன்னா length. பாருங்க, m l square t power minus 1. இன்னொன்னு இது என்னன்னா, like no, this is same as what? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில क्वेश्चंसல டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. it is same as the dimensional formula of the Planck's constant h. ஓகேவா? so இதோட we have completed the past year questions from the units and dimension chapter. பாருங்க, go through it.
மேக் ஷூர் தட் யூ ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். லைக் when you're practicing a question, right, or you're going through the concept tree past videos, அந்த கரெக்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு டோன்ட் கோ ஆஃப். கண்டிப்பாக என்ன, யூ ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் அனலைசிங் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஐ மென்ஷன் திஸ் பாயிண்ட். இட் இஸ் லைக் மேக்கிங் ஷுர் தட் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எனி ஃபியூச்சர் பாசிபிள் கொஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ வீல் சி இன் தி next chapter past videos. All the very best.